नमस्कार मित्रों, श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में हूँ गामी साहेब फरी एक बार आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 10 विषय हिंदी विषयांक है सवये। तो આપણે આગળના લેક્ચરમાં આ કાવ્યનું ચર્ચા કરી હતી, એટલે કે એક મુક્તક આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો। હવે આ વાસણના જે ત્રણ મુક્તક છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આપણે સીધા મુક્તક ઉપર જઈશું। તો જો या लकोटी अरु कामरिया पर यानी कि कृष्ण भगवान यानी कि रसखान एवं कहे छे कि कृष्ण भगवान जे हाथ में लकोटीनो अर्थ थाय लाकड़ी, तो ये हाथ में जे लाकड़ी राखता हता अने खभा पर जे कामरिया यानी कि ताबली राखता हता, एवो स्वांग जो मने मळे तो एवं रूप धारण करवानो मने मौको मळे तो राजती हूँ पूर को तजी डारो। तो आ त्रणेय लोकना जे राज छे એટલે કે आकाश पाताल અને स्वर्गलोकનું ત્રણેય જે રાજ્ય છે એનો હું ત્યાગ કરું। પણ ક્યારે ત્યાગ કરું કે कृष्ण भगवान जेवुं स्वरूप मने प्राप्त थाय। कृष्ण भगवान जे लाकड़ी हाथ में राखता, खभा पर कामली राखता, तो एवो स्वांग भरवानो मने मौको मळे तो हूँ आ त्रणेय लोकનું राज छे एने त्यजी दઉં। मारे आ त्रणेय लोकનું राज कशुं ज करवुं नथी। मारे तो ओनली फक्त अने फक्त कृष्ण भगवान में लीन थवानो मने मौको प्राप्त थाय। आठहु सिद्धि नवो निधि। मोस्ट टाइम भी प्रश्न है कि आवो टूको प्रश्न पूछाय छे कि केटला प्रकारनी सिद्धि अने केटला प्रकारनी निधि छे, तो अष्टसिद्धि नवनिधि। तो अहींया कवि शुं कहे छे, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, एटले के 8 प्रकारनी सिद्धि अने 9 प्रकारनी निधिनो पण हूँ त्याग करी दऊं। शुं काम के मने कृष्ण भगवान में लीन थवानो मौको प्राप्त थाय। नंद की देनु चराए बिसारो। बिसारोनो अर्थ थाय मने मौको मळे। जो मने कृष्ण भगवाननी गायो चरावવાનો मौको मळे तो हूँ शुं करूँ, 8 प्रकारनी सिद्धि अने 9 प्रकारनी निधिनो पण हूँ त्याग करी दऊं। कृष्ण भगवान ने हाथ में लाकड़ी पकड़वानो, खभे कामली धारण करवानो मौको मळे तो आ त्रणेय लोकનું राज्य पण हूँ त्यजी दऊं। जो मने कृष्ण भगवान जे गायो चरावता हता ए गायो चरावવાનો मौको प्राप्त थाय तो हूँ 8 प्रकारनी सिद्धि अने 9 प्रकारनी निधिनो पण हूँ त्याग करी दऊं, एने पण हूँ छोड़ी दऊं। आठवो सिद्धि नवो निधि को सुख, एटले के 8 प्रकारनी सिद्धि अने 9 प्रकारनी निधिनो पण हूँ त्याग करी दऊं। पण क्यारे? नंद की देनु चरायो बिसारो। बिसारोनो अर्थ थाय भूलाई जवुं। तो कृष्ण भगवाननी गायो चरावવાનો મને मौको प्राप्त थाय तो हूँ 8 प्रकारनी सिद्धि अने 9 प्रकारनी निधिनो पण त्याग करी दऊं। रसकान कबो इन आखीन सो, ब्रह्म के व्रज्र के बन बाग तड़ाग निहारो। जो कवि शू कहे छे, रसखान एटले के रसखान एवं कहे छे कबो इन आखीन। तो आखीननो अर्थ थाय आँख अने कबो एटले क्यारे। तो रसखान एवं कहे छे कि आ मारी आँख वडे मारा आँखना दृष्टिथी शुं मळवुं जोईए, व्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। एटले के जे व्रज छे यानी कि जे गोकुल छे, जे मथुरा छे ए मारी आँखनी एटले के मारी दृष्टिए जो मने एना बगीचाओ छे, एना तळाव छे, एनी जे दृष्टि छे एटले के सौंदर्य छे ए मने क्यारे जोवा मळशे। तो रसखान एवुं कहे छे कि मारी आँखों एवी बनावो हे भगवान, ए ईश्वर, हे कृष्ण भगवान, मारी आँखोथी हूँ गोकुल मथुरानी अंदर जाऊँ अने एना बाग बगीचा छे, एना तळाव छे, एनुं जे वन छे एटले के कृष्ण भगवाने जे गायो चरावी छे ए वननी अंदर हूँ मारी आँखोथी एने जोई शकूँ अथवा एने हूँ निहाળી શકો એવી મારી આંખો બનાવો। તો આ રસખાનનો ભક્તિભાવ છે। પોતે મુસલમાન છે, સૈયદ ઇબ્રાહીમ એમનું પૂર્ણ નામ છે એટલે કે મૂળ નામ છે। તો મુસલમાન હોવા
હતા કૃષ્ણ પ્રત્યેનો જે એમનો ભક્તિભાવ છે એ આ કાવ્યની અંદર રજૂ કરે છે। શું કહે છે? રસખાન કબો ઇન આખીન સો, મને ક્યારે મારી આંખથી કૃષ્ણ ભગવાનના જે જ્યાં પાણી પીવડાવતા હતા એની કે ગાયોને પાણી પીવડાવતા હતા એ તળાવ, એના સરોવરો, એના બાગ બગીચા, એ વન જોવાનો મને ક્યારે મોકો મળે? તો આ કવિ રસખાનનો ભક્તિભાવ છે। અંતિમ પંક્તિમાં કહે છે જો કોટી કહું કલ ધોત કે ધામ, અહીંયા એક મુહાવરો પૂછાય છે, કલ ધોત કે ધામ, મોસ્ટ ટાઈમ મુહાવરો, કલ ધોત કે ધામ એનો અર્થ થાય સોને કા महल, मोस्ट टाइम मुहावरो, कल धोत के धाम, मुहावरा का अर्थ दीजिए तो सोने का महल એટલે કે સોનાનો મહેલ। તો કવિ શું કહે છે? કરોડો સોનાના મહેલને પણ કરેલ કે કુંજન ઉપર વારો। તો આ શુષ્ક પ્રદેશમાં કરેલનો અર્થ થાય જંગલ વિસ્તાર, જ્યાં નાની નાની કાંટાવાળી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થાય, એ વનની અંદર જો મને ઉપર વારો એટલે કે ત્યાં જોવાનો મને જો મોકો મળે તો હું આ સોનાના મહેલને પણ ત્યજી દઉં। મારે આ સોનાનું કોઈ જ મૂલ્ય નથી, આ હું જે વસવાટ કરું છું એ મહેલનું મારે કોઈ જ મૂલ્ય નથી। જો મને એ કૃષ્ણ ભગવાન જે વનની અંદર ગાયો ચરાવતા હતા ત્યાં જવાનો જો મને મોકો પ્રાપ્ત થાય તો હું કલ ધોત કે ધામ એટલે કે આ સોનાના મહેલને પણ શું કરવું? ત્યાગ કરી દઉં। તો કૃષ્ણ યાની કે રસખાનનું જે ભક્તિભાવ છે એક જ છે કે હું કૃષ્ણ ભગવાનની અંદર લીન થઈ જાઉં, કૃષ્ણ ભગવાન મારામાં લીન થઈ જાય। પોતે મુસલમાન છે છતાં પણ એ કૃષ્ણ ભક્તિનો જે ભક્તિભાવ છે એ આ કાવ્યની અંદર રજૂ કર્યો છે। એટલે કે બીજી જે 4 મુક્તક છે, બીજું મુક્તક એની અંદર શું છે? બેનું બજાના એટલે કે વાંસળી વગાડવી। તો કૃષ્ણ ભગવાન જે રૂપે સ્વરૂપ ધરે છે એટલે કે હાથમાં લાકડી લે છે, ખભા ઉપર કામળી ધરે છે અને કૃષ્ણ ભગવાન જે વનની અંદર ફરે છે ગાયો ચરાવવા, એ વનની અંદર હું સતત રહ્યા કરું। મારે 8 પ્રકારની નિધિ, 9 પ્રકારની નિધિ અને સોનાનો કલ ધોત કે ધામ એટલે કે આ સોનાનો મહેલ, કોઈ જ વસ્તુનું મારે કોઈ મૂલ્ય નથી। મારે તો ફક્ત અને ફક્ત કૃષ્ણ ભગવાન જે ગોકુળમાં રહ્યા ત્યાં જ મારે રહેવું છે। તો બેનું બજાના બીજા મુક્તકની અંદર। હવે આપણે ત્રીજા મુક્તકની અંદર આવીએ તો શું છે? પ્રેમ રંગ મેં રંગના, આપણું જે ત્રીજું મુક્તક છે પ્રેમ રંગ મેં રંગના એટલે કે કવિ રસખાન છે એ કૃષ્ણ ભગવાનમાં શું થઈ જાય છે? લીન થઈ જાય છે, એમના રંગમાં એટલે કે પ્રેમના રંગમાં રંગાઈ જાય છે। એટલે કવિ કહે છે જો જા દિન તે વહ નંદ કો સોહરો એટલે કે જે દિવસમાં નંદજી અને જશોદાનો જે દીકરો છે સોહરો એટલે છોકરો, યા બન દેનું ચરાએ ગયો હે એટલે કે જે વનની અંદર એ ગાયો ચરાવવા ગયો છે એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન અથવા નંદ અને જશોદાનો દીકરો કૃષ્ણ ભગવાન જે વનની અંદર ગાયો ચરાવવા ગયો છે તે વનની અંદર શું કહે છે? મોહિની તાનની ગોધન ગાય કે બેનું બજાએ રિસાઈ ગયો હે। રિસાઈ ગયોનો અર્થ લેવાનો છે મોહિત કરી દે છે। તો જે કૃષ્ણ ભગવાન જે વનની અંદર ગાયો ચરાવવા જાય છે અને પોતાના મુખથી જે વાંસળી વગાડે છે તો એ વાંસળીના અવાજથી, એ વાંસળીના મુક્ત મંત્ર અવાજથી શું કરે છે? મોહિની તનની ગોધન ગાય કે તો ગાયો એમાં લીન થઈ જાય છે। કૃષ્ણ ભગવાન પોતાની વાંસળી વગાડે છે અને ગાયો જે રીતે લીન થઈ જાય છે, કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીનો અવાજ સાંભળતા જ ગાયો દોડી આવે છે, એમ હું કૃષ્ણ ભગવાનમાં લીન થઈ જાઉં। મોહિની તાનની ગોધન ગાય કે બેનું બજાએ, બેનું બજાએનો અર્થ થાય વાંસળી વગાડવી અને રીઝાઈ ગયો હે, રીઝાઈ ગયોનો અર્થ થાય મોહિત થવું। કૃષ્ણ ભગવાન જેમ વાંસળી વગાડે અને ગાયો મોહિત થઈ જાય છે એમ હું કૃષ્ણ ભગવાનની અંદર લીન થઈ જાઉં। આ રસખાનનો ભક્તિભાવ છે। તાહી ધરી કુછ ટોનો સો કે રસખાન હિયે મેં સમાઈ ગયો। હિયેનો અર્થ ધ્યાન રાખવાનો, સમાનાર્થીમાં શબ્દ પૂછાય છે હિયે, હિયેનો અર્થ થાય હૃદય, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો કવિ ત્રીજી પંક્તિમાં કહે છે તાહી ધરી, ધરીનો અર્થ થાય કછુ ટોના,
તો કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીનો જે અવાજ થાય છે એમાં ટોના શબ્દ છે, ટોનાનો અર્થ થાય જાદુ. તો કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીનો જે જાદુ સવાઈ જાય છે, તાહી દરી કશું ટોના સો કે રસકાન હી મેં સમાઈ ગયો હે. તો કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીનો જે જાદુ છે ક્યાં સમાઈ ગયો છે? મારા હૃદયની અંદર. કૃષ્ણ ભગવાનનો જે વાંસળીનો જે સૂર છે, જે અવાજ છે એ આ મારા હૃદયની અંદર સમાઈ ગયો છે. કોવું ન કાહું કે એ કાની કરે, કોઈ કોઈનું સાંભળતું નથી, કોઈ કોઈનું સાંભળતું નથી. ફક્ત અને ફક્ત કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીનો અવાજ સંભળાય તો ગાયો દોડી આવે છે, ગોપીઓ દોડી આવે છે. તો કવિ શું કહે છે? કોવું ન કાહું કે કાની કરે. કોવું એટલે કે કોઈ કોઈનું સાંભળતું નથી, કોઈ કોઈની પરવા કરતું નથી. ઓનલી ફક્ત અને ફક્ત કૃષ્ણ ભગવાનનો વાંસળીનો અવાજ સાંભળે એટલે ગોપીઓ દોડી આવે છે, ગાયો દોડી આવે છે, રાધા દોડી આવે છે. એમ હું રસકાન કહે છે એ વાંસળીનો અવાજ સાંભળી અને કૃષ્ણ ભગવાનના અવાજ તરફ દોડી જાવું. કોવું ન કાહું કે કાની કરે, શિગરો બ્રજ બીર બિકાઈ ગયો હે. તો આ વ્રજના એટલે કે ગોકુળ મથુરાના જે માણસો છે એ કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીમાં લીન થઈ જાય છે. એના સૂરમાં, એના અવાજમાં એ કૃષ્ણ ભગવાન તરફ દોડી જાય છે. એટલે કવિ કહે છે કોહું ન કાહું કે કાની કરે, શિગારો બ્રજ બીર બિકાઈ ગયો હે. તો ગોકુળ મથુરાની અંદર ટોના એટલે કે જાદુ સવાઈ જાય છે. કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે વાંસળી વગાડે છે, પોતાનો એ સૂર રજૂ કરે છે, ત્યારે ગોકુળ મથુરાની અંદર શું છે? એક જાદુ પસરાઈ જાય છે. એક જાદુ આખા ગોકુળ મથુરાની અંદર ફેલાઈ જાય છે. ગોપીઓ દોડી આવે છે, ગાયો દોડી આવે છે અને એ ગોકુળ મથુરાના જે માણસો છે એ કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીનો અવાજ સાંભળવા દોટ મૂકે છે. કોઈ કોઈનું સાંભળતું નથી, કોઈ કોઈનું અવાજને યાદ કરતા નથી. ફક્ત અને ફક્ત કૃષ્ણ ભગવાનની જે બેનું બજાના એટલે કે વાંસળીનો જે અવાજ છે એ જ સંભળાય છે. તો ત્રીજા મુક્તકની અંદર શું છે? પ્રેમ રંગ મેં રગના એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળીનો અવાજ સંભળાઈને બધા જ એકબીજાના પ્રેમમાં રંગાઈ જાય છે, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ જાય છે. તો આ કવિ રસખાન એવું કહે છે, હું પણ કૃષ્ણ ભગવાનનો બેનું બજાના એટલે કે વાંસળીનો અવાજ સાંભળી અને હું એમાં લીન થઈ જાઉં, હું એમાં એ અવાજમાં રંગાઈ જાઉં, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનના પ્રેમના રંગમાં રંગાઈ જાઉં. હવે અંતિમ મુક્તક છે, એટલે કે ચોથું જે મુક્તક છે, છેલ્લું મુક્તક છે, એ સરસ મજાનું મુક્તક છે. અને ચોથા મુક્તકમાં શું કીધું છે? ભંગીમાઓ કે સાથ રાસલીલા. મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે. ભંગીમાઓનો અર્થ થાય ગોપીઓ. તો કૃષ્ણ ભગવાનની જે રાસલીલા છે, ગોપીઓ સાથેની જે રાસલીલા છે એ આપણે બાળપણથી જ જોતા આવીએ છીએ. ટીવીમાં, સિનેમામાં આપણે અવારનવાર આ રાસલીલા જોઈએ છીએ. તમે જો અમુક એમના જે ફોટા હોય છે ત્યાં પણ કૃષ્ણ ભગવાનની જે રાસલીલા છે, ભંગીમાઓ એટલે કે જે ગોપીઓની રાસલીલા છે, ચોથા મુક્તકની અંદર કવિ રસખાને રજૂ કરેલી છે. તો ગોપીઓ સાથેની રાસલીલા એ ચોથા મુક્તકમાં રજૂ થયેલી છે. જો અંદર મોર પખા શિર ઉપર રાખ્યો. હવે જો રસખાન શું કહે છે કે જે રીતે કૃષ્ણ ભગવાન એમના આ શિર ઉપર શું કહે છે? મોર પખા એટલે કે મોરની પીંછી કૃષ્ણ ભગવાન જે આ રીતે રાખતા હતા એ જ રીતે મોર પખા શિર ઉપર રાખી હોનો અર્થ થાય રાખવું, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન જે એમના મસ્તક ઉપર અહીંયા મોર પીંછ રાખતા હતા તે જ પ્રમાણે હું શું કરું? મોર પીંછને અહીંયા રાખું. ગુંજ કી માલા ગરે મેં પહેરોંગી. ગુંજનો અર્થ થાય લાલ રંગની માળા, અથવા આપણા ગામડામાં ચણોઠી પ્રકારનું એક વૃક્ષ થાય છે. તો એ ઝાડ ઉપર ચણોઠીનું જે વૃક્ષ છે ત્યાં એમાંથી જે ગુંજની એટલે કે લાલ રંગની માળા બનાવવામાં આવે છે, એ માળા હું મારા ગળાની અંદર પહેરું. તો રસખાનનો જે ભક્તિભાવ છે એ અંતિમ પંક્તિઓમાં રજૂ થયો છે. શું કહે છે? કૃષ્ણ ભગવાન જે રીતે મોરપીંછને મસ્તક ઉપર રાખી છે તે રીતે હું પણ મારા મસ્તક ઉપર કૃષ્ણ ભગવાનની મોરપીંછ રાખું. ગુંજ કી માલા એટલે કે લાલ રંગની
સરસ મજાની ચણોઠીની માળા હું ક્યાં પહેરું? મારા ડોકની અંદર. તો આવો ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે કૃષ્ણ ભગવાન કઈ માળા પહેરવા માંગે છે? તો ગુંજ કી માળા. ગુંજનો અર્થ થાય ચણોઠીની માળા. તો મોર પખા સિર ઉપર રાખ્યો, ગુંજ કી માલ ઘરે પહેરોંગી. તો એ ગુંજની માળા હું મારા ગળામાં પહેરું અને મોર પીંછને મારા મસ્તક ઉપર હું રાખું. ઓઢી પિતાંબર. જો અહીંયા મુહાવરો એની કે ઓઢી પિતાંબર લો લટુકી બન, એટલે કે હું પીળા પિતાંબર પહેરું અને લે લટુકી બન, હાથમાં લાકડી લઈ અને ગોધન ગ્વારન સંગ ફિરોંગી, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન જે ગાયો ચરાવવા જાય છે એ ગાયો ચરાવવા હું મારા હાથમાં લાકડી લઉં. પછી કૃષ્ણ ભગવાન હાથમાં લાકડી લઉં અને પીળા પિતાંબર, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન જે પીળા વસ્ત્રો પહેરતા હતા એને આપણે પિતાંબર કહીશું. તો પિતાંબરનો અર્થ થાય સમાસ. આ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અહીંયા એક સમાસ પૂછાય છે પિતાંબર, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પિતાંબરનો અર્થ થાય પિતાંબર, એટલે કે આ સમાસ છે. સમાસનો અર્થ સમાસ. તો કયો સમાસ છે? તો પીળા પિતાંબર. તો અહીંયા બહુવ્રીહી સમાસ થાય છે. મોસ્ટ આઈમ્પી છે બહુવ્રીહી. તો પિતમ અંબરસ્ય યસ્ય પિતાંબર, એટલે કે બહુવ્રીહી સમાસ છે. તો શું કવિ કહે છે? ઓઢી પિતાંબર, એટલે કે હું પીળા પિતાંબરો મારા શરીર ઉપર, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન જે વસ્ત્રો ધારણ કરતા હતા એને હું ધારણ કરું. લકોટી બન, એટલે કે હાથમાં હું લાકડી લઉં અને ગોધન ગ્વારન સંગ ફિરોંગી, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનની ગાયો જ્યાં ફરે છે એની સાથે સાથે હું ફર્યા કરું, એને આજુબાજુમાં હું ફર્યા કરું. ભાગવો વોહી મેરો રસખાની. ભાગતો વોહી મેરો રસખાની. બસ મને આ જ પસંદ છે. ખાસ શબ્દ છે ભાવતો, એટલે કે ભાવવું અથવા પસંદ આવવું. બસ મને આ જ પસંદ છે, મને આ જ ગમે છે. શું? કે હું કૃષ્ણ ભગવાનની ગાયો ચરાવવા જાઉં. કૃષ્ણ ભગવાન રોજ ગોવાળીઓ બની, ગ્વારનનો અર્થ થાય ગાયો ચરાવનાર ગોવાળીઓ. તો એ ગોવાળીઓ બનીને જે રીતે ગાયો ચરાવે છે એ જ રીતે હું ગોવાળીઓ બની અને ગાયો ચરાવું. બસ મને આ જ પસંદ છે, મને આ જ ગમે છે. તેરે કહે સબ સ્વાંગ ભરોંગી. જે રીતે કૃષ્ણ ભગવાન સ્વાંગ ભરે છે, એટલે કે જે રીતે પોતાનું સ્વરૂપ રાખે છે એ જ પ્રમાણે હું સ્વાંગ ભરું, એટલે કે એ જ પ્રમાણે હું મારું રૂપ બનાવું. માથે મોરપીંછ બાંધું, ગળામાં ગુંજની માળા પહેરું, પીળા પિતાંબર પહેરું, હાથમાં લાકડી લઉં અને અહીંયા કામરી બાંધું, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન જે સ્વાંગ ભરતા હતા, જે સ્વરૂપ ધારણ કરતા હતા એ જ પ્રમાણે હું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને ગાયો ચરાવવા જાઉં. મેં મુરલીધર કી અધરાન ધરી અધરાન ધરોંગી. જો અધરાન એટલે કે હોઠ, આ જે હોઠ ઉપર છે કૃષ્ણ ભગવાન એમની વાંસળીને હોઠ ઉપર અડાડે છે, એટલે કે વાંસળી વગાડે છે. એ વાંસળીને હું મારા હોઠ ઉપર ક્યારેય રાખીશ નહીં, કારણ કે શું થાય? યાઠી થાય અથવા જૂઠી થાય તો કૃષ્ણ ભગવાનને પસંદ ન આવે. એટલે હું મારી એ મોરલી છે એના મારા હોઠ ઉપર ખાલી સ્વાંગ ભરાવીને રાખીશ, એને હું અડકીશ નહીં. શું કામ? કે કૃષ્ણ ભગવાન એને વગાડે છે વાંસળીને, એ વાંસળીને હું યાઠી કરવા માગતો નથી. તો કવિ શું કહે છે? પે મુરલીધર કી, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનની જે મોરલી છે એને અધરાન ધરી, એટલે કે મારા હોઠ ઉપર રાખીને અધરાન ધરોંગી, એટલે કે હું એને યાઠી નહીં કરું. એટલે કે મોરલીને હું ખાલી આ રીતે રાખીશ પણ એને હું જૂઠી નહીં કરું, કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાનની મુરલી છે. તો આવા 4 મુક્તકની અંદર કવિ જે રસખાન છે, સૈયદ ઇબ્રાહીમ છે, જાતના મુસલમાન છે, છતાં પણ કવિનો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે, કૃષ્ણ પ્રત્યેની જે ભક્તિ છે એ આ કાવ્યની અંદર રજૂ થયેલી છે. તો આ 4 મુક્તક દ્વારા કવિ રસખાને આ કાવ્યને રજૂ કરેલું છે. પ્રથમ મુક્તક છે એની અંદર કવિ શું કહે છે? હું માનવ બનું, પશુ બનું, પક્ષી બનું કે પછી પથ્થર બનું, પણ મારે ક્યાં રહેવું છે? કૃષ્ણ ભગવાનમાં રહેવું છે. બીજા મુક્તકમાં કહે છે બેનું બજાના, એટલે કે ગાયો ચરાવી છે.
પણ એ ગાયો ચરાવવા મારે શું કરવું જોઈએ? કૃષ્ણ ભગવાન જે ગોકુળ મથુરામાં રહે છે ત્યાં અને ત્યાં જ રહેવું છે. ત્રીજા મુક્તકની અંદર કહે છે પ્રેમ રંગ મેં રંગના, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનની મુરલીનો જે અવાજ છે સાંભળી અને ગોકુળ મથુરાની ગાયો ગોપીઓ અને માણસો દોડી આવે છે એમ હું દોડી જાઉં, એમાં હું લીન થઈ જાઉં. અને ચોથા મુક્તકની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન જે રીતે સ્વાંગ ભરે છે, પોતાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, એ જ રીતે હું મારું સ્વરૂપ ધારણ કરું. માથે મોરપીંછ રાખું, ગળામાં ગુંજની માળા પહેરું, પીળા પિતાંબર પહેરું અને સરસ મજાની હાથમાં લાકડી લઈ અને કૃષ્ણ ભગવાન જે રીતે ગાયો ચરાવવા જાય છે એ રીતે હું ગાયો ચરાવવા જાઉં. અને મારી મુરલી છે અને અધર એટલે કે હોઠ ઉપર ન અડાડું, થોડી દૂર રાખી અને એ રીતે હું એમનું સ્વાંગ ભરી અને કૃષ્ણ ભગવાનમાં લીન થઈ જાઓ. એની કે કવિ રસખાન છે એમનો અનન્ય જે ભક્તિભાવ છે કૃષ્ણ પ્રત્યેનો એ મુક્તક દ્વારા રજૂ કરેલો છે. સાહિત્ય પ્રકાર છે મુક્તક, કવિ છે રસખાન, મૂળ નામ છે સૈયદ ઇબ્રાહિમ, જાતના મુસલમાન. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा, कवि रसखान के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा? तो इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य, मोस्ट एमपी पंक्ति है. इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य किसने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने. भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा? तो इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य. कोईपण रीते प्रश्न पूछाय. आ मुक्तक साहित्य प्रकार से मुक्तकनो अर्थ थाय चमत्कृति. शब्दों अर्थघटन करीने मानव जीवन ने उन्नत बनावा माटे, मानव जीवन ने महान बनावा माटे, ज्ञानित बनावा माटे एक मुक्तक रीते आ काव्य रजू करेलू छे. तो आवुं सरस मजानुं काव्य छे पीतांबर. समास ध्यान राखवानो छे. कल धोत के दाम ए मुहावरो है, एटले के सोने के महल. खास 2019 में पण आ प्रश्न पूछायेलो है. तो कल धोत के दाम एटले के सोने के महल खास ध्यान राखवानुं छे. अने आ चार बाबत है ध्यानु चराना, ब्यानु बजाना, प्रेम रंग में रंगना, भंगीमाओं के साथ रासलीला. तो आ चार मुक्तक द्वारा कवि आ काव्य ने रजू करेलू है. अने कृष्ण प्रत्येनो एमनी जे भक्ति है, एमनी जे लीला है ए कृष्ण भगवान में जे रीते लीन थई जाय छे अने हूँ सर्वस्व कृष्ण भगवान में लीन थई जाऊँ. पोते मुसलमान होवा छतां कृष्ण भगवान की भक्तिभाव है आ मुक्तक में रजू करेलू है. तो अहींया आनु मुक्तक ए खास ध्यान राखवानुं छे. अहींया हूँ आ काव्य पूर्ण करूँ छूँ. आनु जे स्वाध्याय है ये तमारे होमवर्कनी अंदर लखवानुं छे. जो मारो विडियो पसंद आयो हो तो लाइक करजो, शेर करजो. जय हिंद, जय भारत, अस्तु.